Hi friends, last class we discussed an interesting story by Vaikam Muhammad Bashir, and I think we have taken around 4 paragraphs. Today we are going to discuss the remaining part of the story. Okay, are you ready? I think you know about the story and who is the character, who is the main character in the story, and what is happened so far. Okay, what has happened so far in the story. These all things you know. Okay, so have a look. Please take your page number 24 and the 5th paragraph. Okay, let me go to the 5th paragraph. Okay, ready? I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a box. The Materia Medica. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. The book is titled as Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. So, we know that in the previous paragraph, the 4th paragraph, that the homeopath, the protagonist, had gone out to get a little air. He could understand that the wind god has taken his time off. There was not air at all. That is why he came back. He went back, okay, to his room. Okay, I went back into my room and sat down on the chair. Okay, he sat there on the chair and I opened the box beneath the table. There was a box under the table. Okay, the table out of table, I know. There was a box under the table. From that box, he took out a book. That book is titled as Materia Medica. As the name indicates, it is about medicine, and we know that as a homeopath is a practicing doctor, he might be studying something about his profession or something. He might be gathering, he might be collecting some information about his job. Okay, so Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. Okay, he kept the book. He took out the book from the box and kept the book on the table and he opened it up. Okay, he was going to read that book because, as I told, he was sleepless because there was not air at all. It was too hot inside the room. It was not electrified room. There was not fan at all. There is only we can see the light of a lamp, light of a kerosene lamp. I already mentioned. Okay, I opened it at the table on which stood the lamp and there was a large mirror on the table. There was a lamp and a large mirror. Okay, beside the mirror there was a small comb. Lay beside the mirror. Okay, so he is going to read the book that is entitled as Materia Medica, and on the table besides that book we can see a lamp and a large mirror. Beside the mirror there was a comb. ഒരു എന്താണ് വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട്, അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബുക്കുണ്ട് അല്ലേ, ആ പുസ്തകത്തിന് നടക്കുന്ന വലിയൊരു കണ്ണാടിയുണ്ട്, കണ്ണാടിയുടെ താഴെ എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു ചീർപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വൺ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ. ഡു യു തിങ്ക് സോ? ഒരു കണ്ണാടി കണ്ടാൽ അല്ലേ ഒരാൾക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാൻ തോന്നുമെന്നാണ് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും അല്ലേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ണാടി ധരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി വെക്കും, ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അല്ലേ. ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കഞ്ഞി വാങ്ങിക്കാൻ എന്ത് തരും, പാത്രം തരും, പ്ലേറ്റ് തരും. ഓക്കെ, ഈ പ്ലേറ്റ് നല്ല എന്താണ് കണ്ണാടി പോലത്തെ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് മുടിയൊക്കെ ശരിയാക്കി വെക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചില കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെറിയൊരു കണ്ണാടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ, എല്ലാവരും സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ദ ഹോമിയോപ്പത്ത് വാസ് നോട്ട് എക്സെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഹോമിയോപ്പതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അയാളും എന്താണ് he says that, or the author says that one feels tempted, one must feel that if there is mirror to have a look at it. Okay,
അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കണം, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നിപ്പോകും. വെറുതെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നും അല്ലേ. അത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അല്ലേ. ഇനിയിപ്പം പിന്നെ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട, നമ്മൾ ആൺകുട്ടികൾ ചിലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അല്ലേ എന്താണ് സൗന്ദര്യത്തെക്കാളൊരു സൗന്ദര്യബോധം ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടായേക്കാം. അവർ ഒരുപാട് സമയം, ഒരു അരമണിക്കൂറിലധികം സമയം എന്താണ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊക്കെ ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് പെൺകുട്ടികൾക്കറിയാം, ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം ആൺകുട്ടികൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ വൺ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ. എന്തായാലും കണ്ണാടി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കതിലേക്കൊന്ന് നോക്കാൻ തോന്നും എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒരു പരിധി വരെ അത് ശരിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, so the homeopath was also like that. He took a look at the mirror. അയാൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി. കണ്ണാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ണാടിയിലേക്ക്, വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി. ഓക്കെ, in those days I was a great admirer of beauty, like you people, like me too. Okay, this homeopath was an admirer of beauty. He was beauty conscious. Okay, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മയർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ലുക്ക് ഹാൻസം. ഓക്കെ, he thinks that he should be handsome always. He should look handsome always. Okay, if anyone has a look at him, that person must feel that the person is handsome. This homeopathy, he is handsome. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, I was unmarried and was a doctor. Moreover that he was unmarried, he was a bachelor. ഓക്കെ, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു എന്താണ് സുമുഖനായ സുന്ദരനായ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹം. അപ്പം I felt I had to make my presence felt അല്ലേ. See, he thinks that if he goes anywhere else, everyone must have a look at him. Okay, his presence must be felt there അല്ലേ. തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അറിയിക്കണം, ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാതറിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I should be the center of attention എന്ന് ആര് ചിന്തിച്ചിരുന്നു? That homeopath. Okay, I picked up the comb and ran it through my hair. Okay, he picked up the comb and combed his hair. Okay, and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Okay, he combed his hair very neatly and now it is looking very nice. Again I heard that sound from above. The same sound that he heard in the beginning of the story as soon as he opened the room after he came back from the restaurant. Okay, the same sound he heard for the second time. Okay, this time also he thinks that it was produced by rats. Okay, that is what is the 6th paragraph. So we have discussed, we have gone through 5th and 6th paragraph. Have a look once again. 5th paragraph നോക്കുക. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. One feels tempted to look into a mirror when it is near. I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and was a doctor. That is അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട. I was unmarried, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടും, and also I had a respectable job, I had a respectable profession, I'm a doctor. Okay, അപ്പം നല്ല ജോലിയുണ്ട് അല്ലേ, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, കാണാനും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സുമുഖനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I should be the center of attention എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, I felt I had to make my presence felt. Okay, I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above. He doesn't mind that sound. Okay, he doesn't care because he is very familiar with that sound. He hears that sound every day. Okay, 7th paragraph. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision.
I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and doctor. He reminds himself, he regularly reminds himself that he is a bachelor and he is a doctor. Okay, that makes him proud of. Okay, I took a close look at my face in the mirror. Okay, I closely look at have a look at the mirror. Okay, I had taken a look at the mirror. It was too close. A close examination made. He made a close examination about his beauty and his face. Okay, I made an important decision. അങ്ങനെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി, നന്നായിട്ട് നോക്കി അല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്താണ്, he took an important decision. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുത്തു. He thinks at the time that he has to shave every day. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയപ്പോരാ. ഓക്കെ, ദെൻ this day onwards I have to shave every day. ഞാൻ ഇനി എല്ലാ ദിവസവും എന്താക്കണം, ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, ഒന്ന് സുന്ദരനാവണം. And grow a thin mustache just like a line. അല്ലേ, ഇനി പഴയ മലയാള സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള നായകന്മാരെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നസീറിൻ്റെ സിനിമയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദർ ഇസ് എ തിൻ മസ്താഷ്, അങ്ങനെ കട്ടി മീശ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലേ, ദർ ഇസ് എ തിൻ മസ്താഷ്. സോ ഹി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് this homeopath decides that he has to grow a thin mustache. അങ്ങനെ ഒരു മെലിഞ്ഞ, ഒരു വര വരച്ചതുപോലെ, ഒരു പേന കൊണ്ട് വരച്ചതുപോലെയുള്ള എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ മൊസ്താഷും കൂടി, ഒരു നല്ല മീശ കൂടി എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഐ ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലുക്കിംഗ് വെരി ഹാൻസം ആൻഡ് സ്മാർട്ട്. ഓക്കെ, എന്നാര് ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് ചിന്തിക്കുന്നു. I was, after all, again he reminds himself that a bachelor and a doctor. അല്ലേ, ഞാനൊരു ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലറും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്തായിരിക്കണം, ഹാൻസം ആയിരിക്കണം, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് കാണാൻ, അല്ലേ, നല്ല ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടാൽ ഒരു മോശം പറയരുത് അല്ലേ, എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും എന്നെ നോക്കണം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ അല്ലേ, ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ്, ഹോമിയോപ്പത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഹി വാസ് ഹൈ അല്ലേ, എന്താണ്, ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ്. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് മാൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് that homeopath. So you might be asked, what are the important decisions taken by homeopath? The first and the most important decision that he has to shave, he decides to shave every day and he has to grow a thin mustache, okay, to look him handsome. Okay, then 8th paragraph. I looked into the mirror and smiled. Each time he looked at the mirror, when each time he looked at the mirror, he takes a new decision. What is the decision now? I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു, ആ നല്ല, ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ അല്ലേ, ഞാൻ എന്താണ് ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചിരി എന്താണ്, എൻ്റെ ചിരിയാണെന്ന് ആർക്ക് തോന്നി, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പൻ തോന്നുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവൻറ്റ് സീൻ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എവർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ. ഓക്കെ, ഐ മെയ്ഡ് neither earth shaking decision. Earth shaking means very important. Okay, അതുകൊണ്ട് when he looks at the mirror this time he takes the next decision, the next important decision. What is that decision? I would always keep that attractive smile on my face. He thinks that അല്ലെങ്കിലും ചിരി കാണാൻ, പുഞ്ചിരിയാരം ഒത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സുമുഖനായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്താണ്, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ, ഹി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ഷേവ് എവറി ഡേ ആൻഡ് അല്ലേ, ഹി ഹാസ് ടു ഗ്രോ എ തിൻ മസ്താഷ് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് അല്ലേ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഹി ഡിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു കീപ് ദിസ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ. തൻ്റെ ഈ ചിരി കണ്ട സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ തോന്നുന്നു, ആ അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്താണ് എൻ്റെ മുഖത്തൊരു ചിരി ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, ആരെ കാണുന്നവർ എന്താണ് ചിരിക്കണം. അത് നല്ലൊരു ഹാബിറ്റാണ്, ആരെ കാണുന്നവർ ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ്. ഓക്കെ, ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻസം. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഹാൻസം, ഹി നോസ് ദാറ്റ്. ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻസം, കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഭംഗി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതൽ ഭംഗി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ഐ ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ സ്മൈൽ on his face. His smile is very attractive that he thinks. I was, after all, a bachelor and doctor too on top of it.
And again, at the end of this paragraph, we can see again he reminds himself that he is a bachelor and a doctor. Okay, കാരണം ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഞാനൊരു ബാച്ചലറാണ് അല്ലേ. സോ ഐ ഷുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ടു ബി ലുക്കിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ബൈ ദീസ് ടു ഡിസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് അല്ലേ, ടു ഗ്രോ എ തിൻ മസ്റ്റാഷ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു ഷേവ് എവറി ഡേ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഹി ഹാസ് ടു കീപ്പ് ഹിസ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. Okay, that is what is the most important decision that the homeopath has taken. Again came that noise from above, but he doesn't take care. Again he heard that sound. വീണ്ടും ആ ശബ്ദം കേട്ടു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ടൈം ഹി ഈസ് ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ബിക്കോസ് ഹി നോ ദാറ്റ് ദ സൗണ്ട് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ റാറ്റ്സ്. 9th paragraph. I got up, lit a beedi and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. The usual satire or fun or joke of Vaikam Muhammad Bashir can be seen in this paragraph. What is that? I got up. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അല്ലേ. From where? He was sitting there. He was sitting near at the table. He was going to read something. Okay, from there he stood up. He got up and he lit a beedi. Okay, then after that he fell into the deep thought. Okay, വീണ്ടും ഓരോ ചിന്തയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇങ്ങനെ മുഴുകാണ്. And he was paced up and down the room. After lighting beedi, he was paced up and down the room, which means he was walking here and there in the room. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. After lighting beedi. Okay, after lighting beedi, he was thinking about his beauty. Then in the course of that thought, he was struck by a beautiful thought, another beautiful thought. What was that? It was about his marriage. മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിന്ത അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്തായിരുന്നത്? അതല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഐ വുഡ് മാരി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു സുന്ദരിയായ യുവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കും അല്ലേ. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഷീ ഷുഡ് ബി എ ഡോക്ടർ വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് മണി. ഒരുപാട് ധനമുള്ള, ഒരുപാട് പണമുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ ഡോക്ടറെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ ഷുഡ് ബി ഫാറ്റ്. ഡോക്ടർ കുറച്ച് തടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. There is a valid reason. അല്ലേ, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഓക്കെ, he has a clear cut idea. He has a clear cut vision about, he has clear cut idea about his would be. Okay, so what he says, his wife should be fat because if I make some silly mistake, if I commit any mistake, she should not be running after me and catch me. Because of this reason, she should be fat. അതാ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി വന്ന് എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും തടിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ആരെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. വളരെ എന്താണ് രസകരമായിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ചിന്തകൾ നമ്മളെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിലൂടെ. I got up, lit a beedi and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. That beautiful thought struck me, came into my mind. What was that beautiful thought? It is about my marriage. Okay, I would get married to a woman doctor. She should be doctor and who had plenty of money. ഒരുപാട് പണമുള്ള ഡോക്ടറെ കല്യാണം കഴിക്കും. ആൻഡ് വിത്ത് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ലഭിച്ച നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം അവൾ. ഓക്കെ, ഷീ ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് ഫോർ എ വാലിഡ് റീസൺ. ഓക്കെ, ഷീ ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ്, തടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലേ. എ ക്ലിയർ കട്ട് റീസൺ ഇസ് ദർ. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഇഫ് ഐ മെയ്ഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് നീഡഡ് ടു റൺ അവേ, ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക്, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടു റൺ അവേ, she should not be able to run after me and catch me.
Okay, she should not be able to follow me and catch me. അല്ലേ, എൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി വന്ന് എന്നെ പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും എന്താണ് തടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ അല്ലേ എന്താ ഭാര്യ എന്ന് കൂടി പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കണം. ഇല്ലേ, ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇല്ലേ he could hear the same sound from the above. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. So, the story turns to another part. Okay, with such thoughts in my mind, I resumed my seat. I was continuing in my seat. Okay, after lifting up BD and I was walking here and there in the room, and after that he went to his seat. Okay, he was continuing, he was sitting there thinking like these things with beautiful, wonderful thoughts in his mind. Okay, and my seat in the chair. Okay, he was sitting on the chair in front of that table. Okay, we know that there is a table, nearby that table there was a chair. He was sitting there and he continued there after he walking here and there in the room. Okay, there were no sounds from above. Now we cannot hear that sound from above. Okay, suddenly there came a dull thud. A dull thud means a dull sound. You just imagine how will be a tube, a air-filled tube, if it falls down in the ground. What kind of sound you can hear? Okay, that sound is known as thud. Okay, I could hear a dull thud. It was not a it was not just like an explosion. It was a dull thud. Okay, it was a dull sound, not that much powerful sound. It was a dull sound, a low noise, just like a rubber tube fallen down. Okay, so there were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry. I know that, because nothing to worry. I know that about this room and its infrastructure, because there were full of rats. That's why it might be a rat. He might be thinking like that. He was not worried at all as he heard the sound. It might be usual. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. He was not worried at all, even though he felt he has to take a look. Okay, സൗണ്ട് കേട്ടു, ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടു, വല്ല എലിയോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കണം തോന്നി, പേടിയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സാധാരണ ഒരു പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇല്ലേ, എന്താണ്, ഹി ടുക്ക് എ ലുക്ക്, ഒന്ന് നോക്കി. നോ സൂണർ, യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റീഡ്. നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺഡ് ദാൻ എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. See, ആ സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഗ്രാമർ പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസാണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഞാനതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോ സൂണർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം പഠിക്കാനുണ്ട്, അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും, ഇപ്പം നമുക്കത് പറയണ്ട. ഓക്കെ, നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺഡ് then a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. Okay, ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്താ കണ്ടത്? എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക്, അല്ലേ, ഒരു തടിച്ച പാമ്പ് വന്നിട്ട് എന്താണ്, റിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ, ചെയറിൻ്റെ പുറകിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് വന്നിട്ട്, റിഗിൾഡ് ഓവർ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് വന്നിട്ട്, ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് വന്നിട്ട്, റിഗിൾഡ് ഓവർ, കോയിൽഡ് ഓവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിനോണിം. ഓക്കെ, സോ കോയിൽഡ് ഓവർ, റിഗിൾഡ് ഓവർ അല്ലേ, ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ. ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞിട്ട് അത് എവിടെ തല വെച്ച് നിൽക്കുന്നു? തൻ്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് തലയും വെച്ച് ആരെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് സീൻ. ഓക്കെ,
The snakes landing on me and my turning were simultaneous. Simultaneous. Okay, it is a new word for you, simultaneous. Simultaneous means to occur at a time. Okay, ഒരേ സമയം എന്താണ് occur at a time. Okay, ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അല്ലേ, സൈമിൾട്ടേനിയസ് നോക്കുക. വാട്ട് ഇസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്? ഹാപ്പനിങ് ഓർ ഡൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നാണ് 39ാമത്തെ പേജിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോസറിയിൽ മീനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹാപ്പനിങ് ഓർ ഡൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് വേർഡ്. ദ സ്നേക്സ് ലാൻഡിങ് ഓൺ മീ ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് വേർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്. ഓക്കെ, ഈ പാമ്പ് എന്താണ് താഴെ വീണു. സോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും പാമ്പ് എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ വന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലേ ലാൻഡ് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചതൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആരെയാണ് കാണുന്നത്? പാമ്പിനെയാണ് കാണുന്നത്. പേടിച്ചുപോയി. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ജമ്പ് ബിക്കോസ് നോട്ട് ഹീ ഈസ് ടു കറേജിയസ്. ഹീ ഡിഡ്ന്റ് ജമ്പ്, ഹീ ഡിഡ്ന്റ് ട്രംബിൾ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ക്രൈ ഔട്ട്. ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് തിങ്. Snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. What a terrible scene that we are seeing. You just think of yourself, if you were in the place of homeopath, what would happen? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ എന്താണ് ഹോമിയോപ്പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പ എന്താ ചെയ്തത്? ഐ ഡിഡ്ന്റ് ജമ്പ്, ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റില്ല, ധൈര്യം കൊണ്ടല്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ട്രംബിൾ, എനിക്ക് വിറച്ചില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ക്രൈ ഔട്ട്, ഞാൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നോട്ട് ഹിസ് കറേജ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് he turned just like a stone. ഓക്കെ, ഒരു കല്ലായി മാറിയിരുന്നു. പേടിച്ച് കല്ലായി പോവുക, പേടിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദം വരാത്തൊരവസ്ഥയല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല, അത്രയ്ക്കും പേടിച്ചു പോയി. ബിക്കോസ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു 4 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് 4 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ തന്നെ മരണം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ആ പാമ്പൊന്ന് കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സില്ലി സ്നേക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സില്ലി സ്നേക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര. നല്ല വിഷമുള്ളൊരു പാമ്പാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such things. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് നിയർ ബൈ മീ. ഓക്കെ, ദ സ്നേക്ക് സ്ലിതേർഡ്. പിന്നെ എന്താണ് ആ പാമ്പ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്രപ്റ്റ്, ഇറ്റ് സ്ലിതേർഡ്, ഇറ്റ് what I have to say, it crawled അല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് വന്നു. It crawled, it slithered means crawled, it slithered. Slithered is another word, another new word, slithered, slither, crawl എന്നും ക്രീപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇഴഞ്ഞു വരിക, to move like a snake. Okay, so look at the meaning. Slither, to move like a snake, that is the meaning there. Okay, so it slithered along my shoulder, എൻ്റെ ഷോൾഡറിലൂടെ എഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ, and coiled around my left arm above the elbow. This is the elbow. Okay, so above the elbow here in this part it is coiled around, it wriggled over. The hood was spread out. Okay, ഇത് പത്തി വിരിച്ചിരുന്നു. Okay, the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുഖം പാമ്പിൻ്റെ പത്തി എന്ന്, അതാണ് ഹൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്നേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മുഖവുമായിട്ട് 3 or 4 അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് 3 or 4 inches എന്നാണ്. 3 or 4 ഇഞ്ചുകൾ ഡിഫറൻസിൽ മാത്രം എന്താക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അല്ലേ. അപ്പം അതൊന്ന് കൊത്തിയാൽ ഞാൻ എന്താണ് മരിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൊത്തിയാൽ ഞാൻ എന്താണ് മരിക്കും. അപ്പം മരണം എന്താണ് ഒരു 3-4 ഇഞ്ച് അകലെ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ എന്താണ് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ, അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, എന്ത് സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഭാഗം നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് 11ാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. ചില എന്താണ് സീരിയലൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊരു ആകാംക്ഷയില്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ബൈ.